section. Right. Okay. So first of all, we need to study what is a low pass filter. Low pass filter means input is given to resistor and output is taken across capacitor. ഇതാണ് ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ. റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്നത്, ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ ആണ്. ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ടേക്കൺ അക്രോസ് കപ്പാസിറ്റർ. Input is given to the resistor. This is a change. That means we are mutually swapping the circuit elements. Then we need to have the analysis. Why the circuit is called low pass filter? I already explained, but I will explain once more. So that reactance is inversely proportional to frequency. So what is happening at low frequency? Low frequency means reactance will be very high. Reactance will be very high. So the circuit becomes like this. Reactance very high aanengil capacitor can be replaced by an open circuit. So ivide input koduthu, ivide output. Then high frequency. Since reactance is inversely proportional to frequency, at high frequency, Xc, reactance of the capacitor will be very low, inversely proportional. So, resistance low, reactance low, അതുകൊണ്ട് capacitor can be replaced with a short circuit. ഇവിടെ input കൊടുത്തു, ഇവിടെ output. Then, my question is, what is the output at low frequency? From the circuit, can you tell me what is the output at low frequency, and at high frequency what will be the output? At low frequency what will be the output? Low frequency output enna? What is the output at low frequency? Yes, Vin. Since Vin. Yes, this open circuit aanu, output will be equal to input. So V. What is the output at high frequency? Zero. Correct. Karanam output is taken across short circuit element. അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ RL കണക്ട് ചെയ്യാം. ഐ എം കണക്ടിങ് RL. ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓൾറെഡി. അന്നേരം ഇവിടെ കറണ്ട് വന്നു. ഈ കറണ്ട് വരുമ്പോൾ ഈ കറണ്ട് എങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ചാൻസ് കൂടുതൽ? ഒരിക്കലും ലോഡിലോട്ട് പോകത്തില്ല. കറണ്ട് ഇവിടെ വന്നു, ഇൻപുട്ട് കാരണം കറണ്ട് വന്നു. ആ കറണ്ട് ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ മാത്രമേ പാസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇവിടാണ് നമ്മൾ ലോഡ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ലോഡ് ഈസ് RL. അവിടെ അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടാണ് വി ഔട്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഞാൻ RL വരച്ചിട്ടില്ല, ബട്ട് അസ്യൂം ദാറ്റ് ദർ ഈസ് RL. So the current won't go to this RL. Current will always pass through this short circuit element. അതുകൊണ്ട് ലോഡിന്റെ സൈഡിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ സൈഡിലോട്ട് കറണ്ട് വരത്തില്ല. So current won't come to the output side. So I can say that output will be equal to 0. Hence these two sections we can conclude that this is allowing which frequency? This is allowing low frequency, and this is blocking which frequency? High frequency. Hence, we can say that this is a low pass filter. Right? This is a low pass filter. This is a low pass filter explanation. ഇനി നമുക്ക് ഈ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന് ഒരു പേരുകളുണ്ട്. അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ, വാട്ട് ഇസ് അതർ നെയിം ഫോർ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ? Integrator. അതിന്റെ ഡെറിവേഷനും അതിന്റെ കണ്ടീഷനൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay, so this is the other name for this low pass filter. So I am directly going to the topic. So in this class we will discuss response. What is the response of low pass filter to a sinusoidal input? Sinusoidal input. Or ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ its meaning is response means I need to calculate the output. So input എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ വേവ് ആണ്.
സോ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ വേവ് ആണ്. റൈറ്റ്? ഇതാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. What is the response of a low pass filter to a sinusoidal input? That means what is the output if the input to the low pass filter is a sinusoidal? That is the meaning of this response. What is the behavior? ഞാൻ പറഞ്ഞു സൈനസോയ്ഡൽ റെസ്പോൺസിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവ്. ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവ്, ദെൻ ഗെയിൻ. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് എ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ സൈനസോയ്ഡൽ ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈനസോയ്ഡൽ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയും. ഇൻ സൈനസോയ്ഡൽ റെസ്പോൺസ്, input is a sine wave, output is also a sine wave, and we are calculating these two things, frequency response curve and gain. അന്നേരം എപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ വേവ് ആയിരിക്കണം. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഗെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവ്, അത് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആയാലും ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആയാലും ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവും ഗെയിനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഡെറിവേഷൻ വേണം എഴുതേണ്ടത്. ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ലൈക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവ് ഓഫ് എ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ, so you have to remember that the question is based upon response of a low pass filter to a sinusoidal wave. So frequency response curve എപ്പം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഗെയിൻ എപ്പം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇൻപുട്ട് സൈൻ വേവ് ആയിരിക്കണം, ഔട്ട്പുട്ടും സൈൻ വേവ്. ആ ഡെറിവേഷൻ വേണം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. പ്ലീസ് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സർക്യൂട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ we will discuss the circuit. This is the circuit of a low pass filter. Input is here, output here, resistance R, this is capacitor, here this is the current to the circuit. ഇവിടെ ground ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് across capacitor. Output is taken across C. So how will you write the equation? Output means current into resistance, but here in the fact of resistance, capacitor is having reactance. Hence I can write I into reactance. Equation is J. Enna is the equation? Ariyo? Enna is the equation? minus J by 2 pi FC. J by 2 pi. 12 FC. ബേസിക് ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ അത് കൺഫ്യൂഷൻ, ഡോണ്ട് നീഡ് എനി കൺഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹിയർ. നമ്മൾ എഴുതുന്നത് 1 by C ഒമേഗ എന്നാണ്. ആ സി ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം ജെ സി ഒമേഗ. ശരിയാണോ? അല്ലെ? എക്സ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് 1 by C ഒമേഗ എന്നാണ്. പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു ജെയുടെ ഫാക്ടർ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു ജെ മൾട്ടിപ്ലൈയും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ജെ മൾട്ടിപ്ലൈയും. സോ this will becomes what? That is I into j divided by j വരുമ്പം j square c omega. What is the value of j? J is root of -1. So what will be j square? It will be -1. So yes, so voltage or output voltage can be represented as minus I j divided by c omega. I think this equation is clear to you. Then I can write output equal minus j by c omega. Omega, you already know this. What is omega? 2 pi f, right? So j into 2 pi f. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ. Then ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷനകത്ത് നമുക്ക് ഗെയിൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ച്, വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഗെയിൻ. ഗെയിൻ ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഗെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണ്. ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്. വി നീഡ് ടു ഡിറൈവ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഈസ് വി വിൽ റീപ്ലേസ് ദിസ് ഐ. ഈ ഐ അങ്ങ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും.
ഈ ഐ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐക്കകത്ത് ഒരു വിന്റെ ടേം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും, അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി നീഡ് ടു റീപ്ലേസ് ദിസ് ഐ. ആ ഐയെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. സോ നെക്സ്റ്റ്, സോ നമ്മൾ എഴുതിയത് ഇക്വേഷൻ, ഐ വിൽ ഡ്രോ ദ സർക്യൂട്ട് വൺസ് മോർ. This is the circuit. This is the current we assumed I. This is resistor, capacitor, output, input. നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് ഇതായിരുന്നു. നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് മൈനസ് ജെ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 pi FC. ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തത്. എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ ഐ ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ ഐ ദാറ്റ് ഈസ് കറണ്ട് ദ സർക്യൂട്ട്. കറണ്ട് ഇൻ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട്, സോറി നേരെ തിരിഞ്ഞു പോയല്ലോ, നിങ്ങളാരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ഇത്? ഇതാണ്, സോറി, ഇതാണ് ഇൻപുട്ട്, ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഇവിടെ കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് വോൾട്ടേജാണ് വരണ്ടേ? കറണ്ടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വോൾട്ടേജാണ്? ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണോ? ഇൻപുട്ട്. അന്നേരം കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ്? റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസും ഉണ്ട്, രണ്ട് സീരീസാണ്. സോ ദറ്റ് ഈസ് ആർ പ്ലസ് എക്സി. എക്സി നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഈക്വൽ വി ഇൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എക്സി ഈസ് 1 by j omega c. Then what I will do is I will r plus നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ജെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ന്യൂമറേറ്ററിലും, അതുകൊണ്ട് ഇത് ജെ സ്ക്വയർ ആകും, ജെ ഒമേഗ സി കിട്ടി. Then ഈ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം. സോ വി ഇൻ ആർ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കംസ് മൈനസ് ജെ ഒമേഗ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു 2 pi FC എന്ന് എഴുതുന്നു. ഇനി LCM എടുക്കുന്നു. ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ LCM എടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് 2 pi FC ആസ് LCM എടുത്തിട്ട് ആ ഇക്വേഷനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് വി ഇൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 pi FCR minus J divided by 2 pi FC. So this term will go to the numerator side. So I can write capital I equal V in into 2 pi FC divided by 2 pi FCR minus J. Is this equation clear to you? Yes, sir. Yes. So we calculated two equations. Two equation are calculated. This is output equation, and this is input. Current equation. So നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇനി ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. What we are doing is we will replace this I with respect to this equation. നമ്മൾ I കണ്ടുപിടിച്ചു, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനകത്ത് there is one term called as I. So we will replace this I with respect to in this equation. Replace means we will substitute this value. So ആ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എഴുതുവാണ്. നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് കിട്ടിയത്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഡെറിവേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ഈസ് V output. V output is minus JI divided by 2 pi F into C. ഇതാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ. അടുത്ത ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത് കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ we got it like V in into 2 pi FC divided by 2 pi F RC minus J. പ്രീവിയസ് ഡെറിവേഷൻ നോക്കിയാൽ മതി. ഇതാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തത്. സോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഐ, ഈ ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള ഐ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. സോ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈക്വൽ മൈനസ് ജെ
J divided by 2 pi fc into I we are replacing. Then it will becomes V in 2 pi fc divided by 2 pi rc minus j. Just replacing this I quantity with this equation. Is this clear? Any doubts you can ask? Clarity yes. 2 pi FRC അല്ലേ? 2 pi FRC minus J. എങ്ങനെ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണോ ഇതിനകത്താണോ? ഇവിടല്ലേ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നത്? Yes sir. Yes sir. Yes, that is 2 pi FRC. ഇപ്പം ക്ലിയർ ആയോ? ശരിയാണോ? Yes sir. യെസ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും, ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. സോ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ജെ വി ഇൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 പൈ ആർ സി മൈനസ് ജെ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും മൈനസ് ജെ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഡിവൈഡിങ് വിത്ത് മൈനസ് ജെ, ഡിവൈഡിങ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ and denominator with minus j. Minus j which numerator denominator divided. So you will get output will be equal v in numerator minus j which divided equal v in divided by e denominator minus j which divided equal I will get 1. Then ini 2 pi rc which number divided. That 2 pi FRC. Sorry again. That is 2 pi FRC. Okay. This is number we. So I am dividing the numerator and denominator throughout with minus j. Hence numerator will get v, denominator will minus j divided by minus j, it will get 1. 2 pi FRC divided by minus j I will get. So again, denominator വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് j വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. So plus 2 pi RC F into j divided by minus j into j. So denominatorൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം കിട്ടും. V in divided by 1 plus j 2 pi RCF. What is this minus j into j? What is minus j into j? Minus 1. Yes? 1. That is minus j square. 1. Minus j square. 1. 1. കാരണം j എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് 1 ആണ്. The whole square പിന്നെ ഒരു മൈനസ് 1. So in effect you will get plus 1. So ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് that is equivalent to plus 1. So ആ ടേം അങ്ങ് പോയി. So you will get output equal v in divided by 1 plus j 2 pi RCF. ശരിയാണോ? This is that equation we derived for the output voltage. Output voltage we got input divided by 1 plus j 2 pi FRC or RCF. ശരിയാണോ? Yes sir. Yes. Yes. ശരിയാണോ? Yes sir. ഞാൻ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് so that you can again use this video for again clarifying your doubts. So I am going straight away to the derivation part. So നമ്മളിപ്പം ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ I will write V output equal V input divided by 1 plus j 2 pi RCF. ഇതാണ് നമുക്കിപ്പം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി F1 ഈക്വൽ 1 by 2 pi RC. അത് നമ്മൾ
ഹൈ പാസിന്റെ കേസിലാണ്. ലോ പാസിന്റെ കേസിലും again I am using this concept. ഹൈ പാസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അത് ആ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ലോ പാസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ we are again using this concept. But here our substitution is again f2 കൊടുക്കണം. That is 1 by 2 pi RC. Then if f2 equal 1 divided by 2 pi RC, then what is 2 pi RC? What is 2 pi RC? 1 by f2. 1 by f2. So I can replace this 2 pi RC with 1 by f2. Hence, I will get the last equation. Output equal V in divided by 1 plus J F by F2. Is it clear? ഒരു ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ലോ പാസ് അല്ല ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററുമായിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഫോർ എ സൈനസോയ്ഡൽ റെസ്പോൺസ്. ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡെറിവേഷൻ, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡെറിവേഷൻ. ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഈസിലി ഗെയിനിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. ശരിയാണോ? ഇത് ഗെയിനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ കിട്ടും? വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗെയിൻ? വാട്ട് വിൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗെയിൻ? 1 by 1 plus. നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ജെ എഫ് ബൈ എഫ്2. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പം ചെയ്തത്. സോ ഈ ഇൻപുട്ടിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കംസ് വി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഇൻപുട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗെയിൻ, or we will represent it by capital A. That is 1 divided by root of 1 plus, sorry, root വരത്തില്ല, root വരുന്നത് magnitude കേസിലാണ്. That I will discuss later. So gain will get 1 plus J F by F2. നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് magnitude ആണ്. So magnitude I will get capital A magnitude will be equal 1 divided by root of 1 plus f by f2 the whole square, root of a square plus b square, real part square plus imaginary part square. This is the equation of gain, magnitude of gain. Magnitude of gain in low pass filter. Next class I will have a comparison between this gain equation of low pass filter and high pass filter. This is the derivation. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. This much part clear to you? Yes, sir. You are having this recorded version so that you can easily get the idea. I will share to your to my YouTube channel so that you can again refer that. So the magnitude of gain, capital A magnitude is 1 divided by root of 1 plus f by f2 the whole square. ഇവിടെ നമ്മുടെ പഴയ പരിപാടികൾ നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഗ്രാഫ് എഫ്, ഇവിടെ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ വി ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ വി ഇൻപുട്ട് എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ലീനിയർ ഗെയിൻ. This is called linear gain. Simply output by input. dB അല്ല. Then ഇവിടെ നമ്മൾ 3 പോയിന്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തിലെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? 2 പോയിന്റ് മതി. എന്നാൽ നമ്മൾ 3 പോയിന്റ്. F equal to 0. What is the value of gain? What is the value of gain when F equal to F1? What is the value of gain when F equal to infinity? Infinity അങ്ങ് പോയി. Okay. At f equal to infinity. Right. What is the value of f equal to 0? At f equal to 0, what is the value of gain? 1. Yes, 1 divided by root of 1 plus 0. 0 by f2, that is 0. 0 square, hence I will get 1. Then what is the value of capital A when f equal to infinity? That is 1 divided by root of 1 plus infinity by f2 the whole square. What is infinity by f2?
Infinity. Infinity. 1 plus infinity is what? Infinity. Infinity. So it will get 0. 0. Yes. What is the value of f capital A when f equal to f1? F equal to f1. Sorry, f equal to f2 on representation. So I will get 1 by root. What is F2. 0.707. So again, I can plot this graph. At f equal to 0, magnitude is 1. Like this. This is the value. At f equal to 0, the value is 1. At f equal to, this is 1 ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു 0.7 അന്നേരം ഇത് ഇങ്ങനെ 0.7. At f equal to f1, magnitude value is 0.707. So at f equal to f1, I will get another point. Then f equal to infinity, 0. At f equal to infinity, 0. So എനിക്കൊരു പോയിന്റ് കിട്ടി. ഞാനത് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക. ഇനി ഈ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് സൈഡിലാണ്? നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആണ്. ബട്ട് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഏത് സെക്ഷനിലാണ് ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത്? ഏത് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലാണ്? ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലാണോ ലോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലാണോ? കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി f1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ടാണ്. നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും മനസ്സിലാവും. f1 എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേ വരത്തുള്ളൂ. അന്നേരം ഈ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയനിലാണ്. നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട, കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ടു ബി സ്പെസിഫിക്, ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് പറയുന്ന പേര് നേരെ തിരിച്ചു ഓർത്താലും മതി. കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി നേരെ തിരിച്ചു ഓർത്താൽ മതി. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയും. ഓർത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പേര് ഹയർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ്. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഫിൽറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പേര് ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ്. അത്ര ഓർത്തിരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക. വാട്ട് ഈസ് ഇക്വേഷൻ? 1/2πRC. ക്ലിയർ ആയോ? യെസ്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എൻ്റെ കുറച്ച് പേര് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചായിരുന്നു. ഗെയിൻ ലീനിയർ ഗെയിൻ ആണ് വി ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ വി ഇൻപുട്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ ലീനിയർ ഗെയിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ലീനിയർ ഗെയിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഏത് പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? 0.70 ടൈംസ്. ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, in the next slide I will explain the frequency response curve. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ്. എഫും ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഗെയിൻ ഇൻ ഡി ബി ആണ്. ഗെയിൻ ഇൻ ഡി ബി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? 20 log. 20 log നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രാഫിൽ ഇത് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിച്ചുള്ളൂ. ശരിയാണോ? നേരത്തെ ഗ്രാഫിൽ ഈ ആക്സിസിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു, വി ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ വി ഇൻപുട്ട്. ബട്ട് ഡി ബിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 20 log ഓഫ് വി ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ വി ഇൻപുട്ട് ആണ്. ശരിയാണോ? അതാണ് ഗെയിനും ഡി ബിയും ലീനിയർ ഗെയിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. Linear gain will only it is output by input, but dB scale it is 20 log of output by input. അവിടെ വരയ്ക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് തന്നെ കിട്ടും. അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി വരയ്ക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുള്ളൂ. അത് ഞാൻ പറയാം. അത് ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഐഡിയ കിട്ടും. ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കർവ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്. അതിനകത്ത് ഇവിടെ മാക്സിമം ഗെയിൻ, ഈ മാക്സിമം ഗെയിൻ നിങ്ങൾക്കൊരു 70 dB കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചോ. 70 dB ആണ് കിട്ടിയത്. 70 dB കിട്ടുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കണം.
കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു 0.707ന്റെ ലൈൻ നിങ്ങൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം. അന്നേരം നിങ്ങൾ ഇവിടെ dB ആണ്. അന്നേരം 0.707ന്റെ dB കണ്ടുപിടിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് 20 log of 0.707 നിങ്ങൾ എടുക്കണം. ഹെൻസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി വാട്ട് -3 dB. അന്നേരം ഇവിടെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ 0.707 അല്ല, -3 dB. -3 dB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഗെയിനിൽ നിന്ന് 3 dB മൈനസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മീൻസ് -3. അന്നേരം ഏത് പോയിന്റ് എടുക്കണം? 67. അന്നേരം നിങ്ങൾ ഇവിടെ 67 കണ്ടുപിടിച്ചു, എന്നിട്ടൊരു വര വരച്ചു. അത് ഗ്രാഫിൽ ഒരിടത്ത് മീറ്റ് ചെയ്യും. ആ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന് താഴോട്ട് വരച്ചു. അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എന്ത് ഫ്രീക്വൻസി? കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. ഐഡിയ മനസ്സിലായോ? കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ലീനിയർ ഗെയിനിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും, dB സ്കെയിലിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലായോ? യെസ്. ഇതാണ് ഡിഫറൻസ്. ലീനിയർ ഗെയിനും നമ്മൾ dB ഗെയിനും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഇതാണ്. ഇനി ഈ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ബട്ട് എന്നാലും നമുക്ക് ഹൗ ടു പ്ലോട്ട് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവ് പെട്ടെന്ന് പറയാം. ഹൗ ടു പ്ലോട്ട് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവ്. ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവ് എങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം ഫ്രീക്വൻസിയും വേണം, പിന്നെ ഗെയിൻ ഇൻ dB വേണം. ഗെയിൻ ഇൻ dB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 log of ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അന്നേരം ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് വേരി ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരം ടാബിൾ കോളം നമ്മൾ വരയ്ക്കണം. അന്നേരം ആദ്യത്തെ ടാബിൾ കോളം ഫ്രീക്വൻസി വേരി ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി എനിക്ക് ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മളൊരു ഒരു സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. ഇൻപുട്ട് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി 2 വോൾട്ട് പീക്ക് ടു പീക്ക്. ഇങ്ങനെ ഒരു സൈനസോഡൽ വേവ് ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. യെസ്, ഇങ്ങനെ ഒരു സൈൻ വേവ് ആണ് ഞാൻ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അന്നേരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്രീക്വൻസി വേരി ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യും. ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിക്കും ഓരോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും. അന്നേരം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടി. നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ വി ഇൻപുട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ലീനിയർ ഗെയിൻ. LG, ലീനിയർ ഗെയിൻ. ബട്ട് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് dBയിലാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ എന്ത് അടുത്ത ടാബിൾ കോളം വരയ്ക്കും. 20 log ഈ ലീനിയർ ഗെയിനിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും. LG മീൻസ് ലീനിയർ ഗെയിൻ. സോ ആദ്യത്തെ ഫ്രീക്വൻസി കറസ്പോണ്ടിങ് കണ്ടുപിടിച്ചു, രണ്ടാമത്തെ ഫ്രീക്വൻസി കറസ്പോണ്ടിങ് കണ്ടുപിടിച്ചു, മൂന്നാമത്തെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി പ്ലോട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഈ ആക്സിസിൽ എഴുതുന്ന വാല്യൂസ് ഇതാണ്, ഈ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിന്റെ വാല്യൂസ് ആണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആക്സിസിലെ വാല്യൂസ് കിട്ടി. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ തിങ്ക് യു ഗോട്ട് ദ ഐഡിയ, റൈറ്റ്? ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ? ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവ് എങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ കിട്ടിയോ? യെസ് ഓർ നോ? Any doubts? Doubts ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. So I am just